You Muslim Council Advocates. Today I'm dealing with Andhra Pradesh Junior Civil Judge Examination 2024 Civil Paper from question 4 onwards. Question number 4, sub-question A. What is the rule against perpetuity relating to property? Section 14 of Transfer of Property Act deals with rule against perpetuity. Generally, free alienation of property promotes circulation of money, trade and commerce. Therefore, law encourages alienation of property. Hence, law says any condition in transfer limiting the transferee's right to transfer of property is void. ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం తర్వాత ఏమైనా కండిషన్ పెట్టి ట్రాన్స్ఫరింగ్ యూజ్ చేయకూడదు అంటే దట్ ఈస్ వాయిడ్. హౌవెవర్, ఫర్ సమ్ స్పెషల్ రీజన్స్ law permits some period within which the property can be tied. It is called rule against perpetuity. ఇలాంటివి ఎప్పుడు వస్తాయంటే అన్బోర్న్ పర్సన్ కి ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి రూల్ అగైన్స్ పెర్పెచుటీ అనేది వస్తాయన్నమాట. The term perpetuity means the maximum period during which the property may be rendered inalienable. In our India, period of perpetuity is living persons plus minority of the ultimate beneficiary. అంటే మనకి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. There must be transfer of a property to an unborn person. Unborn person की property transfer चाहिए. Such transfer is an absolute one. Pending birth of unborn person, a life interest shall be created in favor of living person or persons. Unborn person పుట్టే లోపు ఎంతమంది అయినా లివింగ్ పర్సన్ ని ట్రస్టీస్ గాను అపాయింట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. 1 person or more than 1 person. The unborn person should come into existence before the death of last preceding living person. అంటే ఈ ట్రస్టీస్ ఉన్నారు కదా, లాస్ట్ లైఫ్ ఎస్టేట్ లోపు ఈ అన్బోర్న్ పర్సన్ అనేది పుట్టాలి అన్నమాట. మస్ట్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. The moment unborn person come into existence, the property absolutely transfers to the unborn person. Unborn person existence అయిన వెంటనే the property must be transferred to the absolutely transferred to the unborn person. Even though unborn person has taken birth, he can further be restricted not to acquire ownership till he attains the age of 18 years. అంటే అబ్సల్యూట్ రైట్ అనేది వస్తుంది కానీ బట్ హీ కెనాట్ ఎక్వైర్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ అంటిల్ హీ అటైన్స్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 years. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, సబ్ క్వశ్చన్ బి. వాట్ ఆర్ void contracts? Discuss with examples. Section 2J of Indian Contract Act define void contract. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it is ceases to be enforceable. And a void contract ante at the time of contract it is valid, but after some time it is invalid due to not enforceable by law. Ante subsequent changes in law రావటం వల్ల void contract అవుతుంది అన్నమాట. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Example is a contract which is rendered into may be valid initially. Initially it is a valid. It may be subsequently becomes void due to occurrence of some event. Even కొన్ని changes రావడం వల్ల that is not enforceable. Example, a contract to import goods from another country is a valid contract. At the time of contract it is valid. But if war breaks out between the two countries, the contract becomes void. తర్వాత టూ కంట్రీస్ కి మధ్యన వార్ అనేది వచ్చినట్లయితే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇంకా void కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, సబ్ క్వశ్చన్ ఏ. వాట్ కన్సిడరేషన్స్ అండ్ objects are not lawful as per Indian Contract Act? What is the effect if part of consideration or object is not lawful? Section 23 of Indian Contract Act deals with the object and consideration of contract shall be lawful. అంటే under section 23 of Indian Contract ఏం చెప్తుందో what are not lawful contracts.
if the contract is forbidden by law, if it defeats the provisions of the law, if it is fraudulent, if it involves or implies injury to the person or property of another, if the contract regards it as immoral or opposed to public policy. అంటే మనకి సెక్షన్ 23 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ లో చెప్పేవి if the contract is forbidden by law, if it defeats any provisions of the law, if it is fraudulent, if it involves or implies injury to the person or property of the another, if the court considers it as immoral or opposed to public policy. అలాంటి కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని కూడా not a valid contract. Okay, what is the effect if part of the consideration object is not lawful? Section 24 of Indian Contract Act deals with, as per Section 24 of Indian Contract Act 1872, if unlawful object of consideration can be separated, the agreement to the extent of unlawful object or consideration is only void and the remaining lawful part is valid. However, if it cannot be separated, the entire agreement becomes void. ఒకవేళ అంటే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఆ కాంట్రాక్ట్ ని ఒకవేళ సెపరేట్ చేసినట్లయితే అన్లాఫుల్ కాంట్రాక్ట్ ని, లాఫుల్ కాంట్రాక్ట్ ని, అంటే లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న కాంట్రాక్ట్ ని, అన్లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అన్లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న కాంట్రాక్ట్ సెపరేట్ చేయగలిగితే, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో సెపరేట్ చేసిన తర్వాత లాఫుల్ అండ్ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అనేవి ఎన్ఫోర్సబుల్ అవుతాయి. ఒకవేళ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సెపరేషన్ అనేది అప్లై అవ్వనట్లయితే మొత్తం కాంట్రాక్ట్ అంతా కూడా వాయిడ్ అయిపోతుంది అండర్ సెక్షన్ 24 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ 5 and sub question B. What is res judicata and how does it differ from bar contained in Order 2 Rule 2 of CPC? Section 11 of CPC defines res judicata. If a suit is heard and decided by competent court and subject matter are issued directly or substantially the same, the court is barred to entertain the second suit on the same subject matter provided it is between the same party. అంటే res judicata ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? హర్డ్ అండ్ ఫైనల్లీ డిసైడెడ్ బై ద కాంపిటెంట్ కోర్ట్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆర్ ఇష్యూ డైరెక్ట్లీ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్లీ ద సేమ్ అయి ఉండాలి. కోర్ట్ ఈస్ బార్ టు ఎంటర్టైన్ ద సెకండ్ సూట్ ఆన్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ బిట్వీన్ ద సేమ్ పార్టీస్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో res judicata అనేది అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఓకే, difference between section 11 and order 2 rule 2 CPC. Section 11 grounds for attack or defense which might or not have been raised but not raised. మనం ఏమైనా డిఫెన్స్ అయినా లేకపోతే క్లైమ్స్ అయినాను చేయాల్సినవి చేయకపోతే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో res judicata అనేది అప్లై అవుతుంది. ఆర్డర్ 2 రూల్ 2 అనేది ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? ఆల్ క్లైమ్స్ ఆర్ రిలీఫ్స్ అరైజ్ అవుట్ ఆఫ్ సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ మస్ట్ బి క్లైమ్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ సూట్. కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో ఉండే అన్ని క్లైమ్స్ ని కూడా అట్ ఏ టైమే క్లైమ్ చేయాలి, అంటే సూట్ వేయాలన్నమాట, సింగిల్ సూట్ వేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో సూట్ వేస్తామంటే ఎవరు. res judicata మస్ట్ బి రైజ్డ్ బై ఐదర్ ప్లెయింటిఫ్ ఆర్ డిఫెండెంట్, ఎవరైనా రైజ్ చేయొచ్చు. Order 2 rule 2 అనేది is related to plaintiff only. Order 2 rule 2 only plaintiff. Section 11 అనేది and either plaintiff or defendant can be raised. Next question is question number 6. Sub question A. What is the difference between section 5 and section 14 of Limitation Act? Section 5 of Limitation Act is condonation of delay. This is discretionary of the court. Section 5 is the condonation of delay applies only in cases of appeals and applications. It does not apply to suits, and Section 5 does not apply to execution also. Condonation of delay is a discretion of the court.
So the discretion shall be exercised judiciously but not arbitrarily. Section 14. Where a suit is instituted, appeal preferred, or application is made bona fide before a court which has no jurisdiction, and when such instrument is returned with a direction to present it before a proper court. Ante section 5 is the discretion of the court. Section 14 is the mandatory. Court has mandatory follow the section 14. Section 5 applies to appeals and applications. Section 14 applies to even suits also. Suits, appeals and applications also. Next one. Question number 6, subquestion B. Discuss the provisions of Limitation Act for computation of limitation in case of persons under legal disability. Provision of law is Section 6, 7 and 8 of Limitation Act 1963. If a person in whose favor right to sue arises is suffering from any of the following disabilities, he can file proceedings upon cessation of disability. There are 3 kinds of disabilities: minority, insanity or idiocy. ఏదైనా సూట్ ఫైల్ చేసే టైంలోన ఒకవేళ ఏదైనా లీగల్ డిజబిలిటీ ఉన్నట్లయితే లీగల్ డిజబిలిటీ సీజ్ అయిన తర్వాతనే సూట్ అనేది ఫైల్ చేయాలి అండర్ సెక్షన్ 6 subsection 1 ప్రకారం చెప్తుంది అన్నమాట. If a person suffers from one disability is affected again another disability, such person can file a suit after cessation of both the disabilities. ఒకవేళ తను సూట్ ఫైల్ చేయాలి, ఆ టైంలో లీగల్ డిజబిలిటీ ఉంది, కానీ ఆ లీగల్ డిజబిలిటీ టైంలోనే ఇంకొక డిజబిలిటీ కూడా వచ్చింది. మనకి లీగల్ డిజబిలిటీస్ 3 ఉన్నాయి కదా, మైనారిటీ, ఇన్సానిటీ, ఈడిఎస్వి. మైనారిటీలో ఉన్నారు, తర్వాత ఇంకో డిజబిలిటీ ఉంది, ఇన్సైన్ అయ్యారు అనుకోండి, ఆ 2 డిజబిలిటీ కూడా సీజ్ అయిన తర్వాతనే సూట్ అనేది ఫైల్ చేయాలని సెక్షన్ 6 subsection 2 చెప్తుంది అన్నమాట. If a legal disability continues till death, his legal representative can file with same period after the death of disabled person. ఒకవేళ లీగల్ డిజబిలిటీతోనే చనిపోయినట్లయితే వాళ్ళ లీగల్ హెయిర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చెప్పాలి, లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్. ఒకవేళ లీగల్ డిజబిలిటీ కంటిన్యూ చనిపోయే వరకు కూడా లీగల్ డిజబిలిటీలో ఉన్నట్లయితే లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కెన్ ఫైల్ విత్ ఇన్ సేమ్ పీరియడ్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ లీగల్ డిజబిలిటీ. సేమ్ పీరియడ్ లోనే లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ సూట్ ఫైల్ చేయాలన్నమాట అండర్ సెక్షన్ 6 subsection 3. If legal representatives also affected any about the same liability, the application for limitation starts after recovery of such liability. ఒకవేళ చనిపోయేటప్పటికి లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా ఒకవేళ డిజబిలిటీతో ఉన్నారనుకోండి, ఒకవేళ మైనర్ అయినట్లయితే వాళ్ళు మైనారిటీ సీజ్ అయిన తర్వాతనే సూట్ అనేది ఫైల్ చేయాలి. Subsection 5, where disability is seized, then person died. Within the allowed period to him, his legal representative can file within the remaining period. No fresh period is available. ఒకవేళ డిజబిలిటీ సీజ్ అయిన తర్వాత పర్సన్ చనిపోయినట్లయితే ఇంకా ఎంత పీరియడ్ అయితే రిమైనింగ్ ఉందో ఆ పీరియడ్ లోనే లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ సూట్ ఫైల్ చేయాలి. ఫ్రెష్ పీరియడ్ అనేది ఏమీ ఉండదు, ఫ్రెష్ పీరియడ్ అనేది అవైలబిలిటీ ఏమి ఉండదు, రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ లోనే సూట్ ఫైల్ చేయాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు డిజబిలిటీతో ఉన్నా సరేను లిమిటేషన్ పీరియడ్ అనేది ఏమీ ఇవ్వరు, అంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఏమీ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనమాట. సెక్షన్ 6 ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందంటే సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అప్లికేషన్ ఫర్ ఫైనల్ డిగ్రీ ఇన్ మార్టిగేజెస్ సూట్ లో ఫైనల్ డిగ్రీ వేయాలంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో లీగల్ డిజబిలిటీ అనేది అప్లై అవ్వదు. ఫర్ లీవ్ ఆఫ్ అపీల్ ఫైల్ చేయడానికి పర్మిషన్ కి కూడా లీగల్ డిజబిలిటీ అనేది ఎక్సెప్షన్ కాదు.
అప్లికేషన్ ఫర్ సెట్ అసైడ్ ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ సెట్ అసైడ్ చేయడానికి లీగల్ డిజబిలిటీ. అప్లికేషన్ ఫర్ ప్రియంప్షన్. ఈ 4 కూడా లీగల్ డిజబిలిటీ ఉంది అని టైం ఆగమంటే ఆగదన్నమాట. అప్లికేషన్ ఫర్ ఫైనల్ డిగ్రీ ఇన్ మార్గేజ్ సూట్స్, ఫర్ లీవ్ ఆఫ్ అప్పీల్, అప్లికేషన్ టు సెట్ అసైడ్ ఎక్స్ పార్టీ డిగ్రీ, అప్లికేషన్ ఫర్ ప్రియంప్షన్. వీటికి సెక్షన్ 6 అనేది ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట. సెక్షన్ 7 disability of one or several persons. If one or several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for execution of a decree is under disability, time will run against them if the discharge can be given without concurrence of such person. ఎవరైనా మోర్ దెన్ 1 పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు సూట్ ఫైల్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటే వన్ ఆఫ్ సెవరల్ పర్సన్ జాయింట్లీ ఎంటైటిల్డ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ సూట్. ఎవరైనా 1 పర్సన్ జాయింట్ గాను సూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేయాలి అనుకునేటప్పుడు ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ అనేది ఫైల్ చేయాలి అనుకునేటప్పుడు ఎవరైనా గ్రూప్ లో అందరూ కూడా లీగల్ డిజబిలిటీ ఉంటే ఎవరైనా ఒక్క పర్సన్ అయినా లీగల్ డిజబిలిటీ సీజ్ అయిన తర్వాత లిమిటేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక్క పర్సన్ కూడాను లీగల్ డిజబిలిటీ సీజ్ అవ్వనట్లయితే అప్పుడు వాళ్ళ లిమిటేషన్ పీరియడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. టైమ్ విల్ నాట్ రన్ అగైన్స్ట్ దెమ్ until one of them becomes capable of giving such discharge without concurrence of others or until disability has ceased. At least one of the person entitled to institute a suit or make an application for execution ki disability అనేది cease అవ్వాలి. అప్పుడు సూట్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్లికేషన్ అనేది ఫైల్ చేయొచ్చు. అంటే అందరు పర్సన్స్ కూడాను జాయింట్ గాను సూట్ ఫైల్ చేయాలంటే అందరూ కూడాను డిజబిలిటీ సీజ్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఒక పర్సన్ డిజబిలిటీ సీజ్ అయినా సరే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 11 ప్రకారం సూట్ అనేది ఫైల్ చేయాలి. అంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సెక్షన్ 8 స్పెషల్ ఎక్సెప్షన్స్. In no case after cessation of disability or death, time will not run for more than 3 years for any suit or application. ఒక్కసారి సెసేషన్ ఆఫ్ డిజబిలిటీ అనేది సీజ్ అయిన తర్వాత లిమిటేషన్ పీరియడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు విత్ ఇన్ 3 years లోపు అనేది సూట్ వేయాలన్నమాట. ఇన్ నో కేస్ ఆఫ్టర్ సెసేషన్ ఆఫ్ డిజబిలిటీ ఆర్ డెత్ టైమ్ విల్ నాట్ రన్ మోర్ దెన్ 3 years. ఒకవేళ ఎవరైనా చనిపోయిన తర్వాత అయినా లేకపోతే లీగల్ డిజబిలిటీ సీజ్ అయిన తర్వాత అయినా 3 years తర్వాత ఇంకా అంటే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 8 ప్రకారం ఏ కేసు కూడా ఎవరైనా పర్సన్ చనిపోయిన తర్వాత అయినా లేకపోతే లీగల్ డిజబిలిటీ సీజ్ అయిన తర్వాత అయినా 3 years తర్వాత వేస్తే వాళ్ళకి రైట్ ఉండదు. అంటే విత్ ఇన్ 3 years లోపు సూట్ అనేది ఫైల్ చేయాలన్నమాట. అంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్ 3 years ఇస్తారనమాట. ఎవరైనా డిజేబుల్ పర్సన్ చనిపోతే 3 years లోపు వేయాలి. లేకపోతే ఎవరైనా డిజబిలిటీ సీజ్ నుండి 3 years లోపు సూట్ అనేది ఫైల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 సబ్ క్వశ్చన్ ఇస్ సి. What is the effect of fraud on period of limitation? Section 17 effect of fraud. If due to fraud on part of defendant or respondent, plaintiff could not get the knowledge of his right or title, the period during such fraud occurred is excluded from the period of limitation. ఎంత పీరియడ్ అయితే ఫ్రాడ్ చేశారో దానివల్ల ఇతనికి రైట్ అయినా టైటిల్ గురించి అయినా నాలెడ్జ్ లేదు, ఆ పీరియడ్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ద అప్లికేషన్ మస్ట్ బి ఫైల్ విత్ ఇన్ 1 year ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అండర్ సెక్షన్ 17 సబ్సెక్షన్ 2. అంటే ఎంత పీరియడ్ తెలియకపోయినా అంటే నాలెడ్జ్ లేదు, తనకి రైట్ ఉందని టైటిల్ ఉందని అంత పీరియడ్ ని కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. కానీ ఎప్పుడైతే తెలిసిందో అప్పటి నుండి విత్ ఇన్ 1 year లోపు సూట్ అనేది ఫైల్ చేయాలి. Question number 6, sub-question D. State the circumstances in which an acknowledgement gives fresh period of limitation for filing a suit.
Section 18 of Limitation Act dealt with acknowledgement by person under liability. Acknowledgement of person under liability means admission of truth of one's own liability. నాకు liability ఉందని వాళ్ళే అడ్మిట్ చేయడం అన్నమాట. If before expiry of the time for application of suit in respect of any property, acknowledgement of liability in respect of such property or right is made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed, a fresh period of limitation is computed from the time when the acknowledgement was so signed. ఎప్పుడు ఫ్రెష్ పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిపోక ముందే, అంటే సూట్ ఫైల్ చేయాలంటే మనకి లిమిటేషన్ పీరియడ్ లో ఉండాలి సూట్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలంటే. కానీ ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ సూట్ వేయడానికంటే ముందే, పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిపోయే కంటే ముందే ఒకవేళ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ లయబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్ రైటింగ్ లో రాసి సైన్ చేసినట్లయితే రైట్ టు క్లైమ్ against such property or right is claimed. అంటే తనకి లయబిలిటీ ఉంది, ఏదైతే లయబిలిటీ ఉందో ఆ ప్రాపర్టీ గురించి లేకపోతే ఆ క్లైమ్ గురించి అడ్మిట్ చేస్తూ తను రిటర్న్ గా రాసి సైన్ చేసినట్లయితే ఫ్రెష్ పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ అప్పటి నుండి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. మళ్ళీ ఇంకా ఎలా అంటే ఒకవేళ ఎవరైనా నేను పే చేయను అన్నారు అనుకోండి, ఎవరైనా సరే నువ్వు పే చేయమని రాయించుకున్నా సరే దట్ ఈస్ ఆల్సో అక్నాలెడ్జ్మెంట్. సరే నువ్వు పే చేయవు కదా, సరే చెయ్యవు అని రాయించుకున్నావు అనుకోండి, సైన్ చేయించుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో అక్నాలెడ్జ్మెంట్. మళ్ళీ ఫ్రెష్ పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ రోజు నుంచి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 7. సబ్ క్వశ్చన్ ఏ, వాట్ ఈస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పార్ట్ పర్ఫార్మెన్స్? సెక్షన్ 53A ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అండ్ సెక్షన్ 17 subsection 1A of Registration Act 1908. By way of registration, by a registered instrument, a person contracted to transfer of immobile property for consideration besides delivering the possession. ఒక కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకొని అది రిజిస్టర్డ్ అయ్యండి, దాంతో పాటు పొజిషన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే by way of registered instrument, a person contracted to transfer immobile property for consideration besides delivering the possession. In such case, transferee has right to continue in possession provided transferee has done some act in furtherance of the contract and the transferee perform or is willing to perform his part of contract. అంటే జనరల్ గా పార్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ అనేది చేస్తారు ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఆన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, దాంతో పాటు ఈ ప్రాపర్టీని కూడా పొజిషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అన్నమాట, డెలివరీ చేస్తారు. పొజిషన్ ఆఫ్ ద డెలివరీ అంటే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని అంటే ట్రాన్స్ఫరీ ఆక్యుపేషన్ లోకి వస్తారు. ట్రాన్స్ఫరీ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ ఇన్ పొజిషన్ ప్రొవైడెడ్ ట్రాన్స్ఫరీ హ్యాస్ టు డన్ some act in furtherance of his contract. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఏం చేయాలంటే పొజిషన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత తన ఆబ్లిగేషన్ ఏముందో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. అండ్ ద ట్రాన్స్ఫరీ పర్ఫార్మ్ ఆర్ ఈస్ విల్లింగ్ టు పర్ఫార్మ్, ఒకవేళ తను మొత్తం అమౌంట్ పే చేయడం లేకపోతే ఇస్తాను అనే బిల్లింగ్ తో ఉన్నట్లయితే అక్కడ నుండి ట్రాన్స్ఫరీని డిస్పోజిషన్ అనేది చేయకూడదు అనమాట. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. Sub-question B. Write a short note on lispendence. Lispendence means suit under consideration of any court of law. Under section 52 of Transfer of Property dealt with lispendence. This section is based on at liti pendenti nihil innovator, which means that nothing new should be introduced into pending litigation. Thus, law discourages transfer of property pending suit. However, it does not mean that pending suit
అండ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై పార్టీ టు ద సూట్. అంటే డిస్కరేజ్ చేస్తుంది కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు అనేవి లేదనమాట. ద ఓన్లీ రైడర్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు అల్టిమేట్ డెసిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. ఓన్లీ రైడర్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళకి based on వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్ రైట్ బేస్డ్ ఆన్ డెసిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ అన్నమాట. ద ఓన్లీ రైడర్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు అల్టిమేట్ డెసిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. Further, this rule has no application if the party to a suit obtain permission of the court to sell the property or suit is collusive one. కానీ కొల్యూసివ్ సూట్ అయినట్లయితే దాన్ని ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా అదేమి ఇన్వాలిడ్ కాదు. అలాగే విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఒకవేళ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ ట్రాన్స్ఫర్. Thus, it must be noted that transfer of property pending suit is not ipso facto void, but it is only voidable at option of the party. కాబట్టి డ్యూరింగ్ పెండెన్సీ ఆఫ్ ద సూట్, లిస్ట్ పెండెన్స్ లో ఉండేటప్పుడు ఏమైనా ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ వాయిడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వాయిడబుల్ ఎట్ ఆప్షన్ ఆఫ్ ద పార్టీ. దిస్ రూల్ అప్లైస్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ presentation of plaint and to continue until the suit or proceeding has been disposed of by final decree or order and complete satisfaction and discharge of such decree or order has been obtained. ఈ రూల్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందంటే సూట్ ఫైల్ చేసిన నుండి ఇంకా ఫైనల్ ఆర్డర్ వచ్చే వరకు, అండ్ ఆల్సో కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆర్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ సచ్ డిగ్రీ. అంటే ఆర్డర్ వచ్చినట్లే కాదు, కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ సచ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిగ్రీ కూడా అయినట్లయితేనే లిస్పెండెన్స్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అవ్వకపోతే ఇంకా లిస్పెండెన్స్ లో ఉన్నట్టుగానే కన్సిడర్ చేయాలి అన్నమాట.